सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी तारीफ 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 तारीफ, तेरा शुक्र हो खुदा। तेरिया सब नेकियां वास्ते तेरा शुक्र करते हाँ, तेरिया भलाइयां वास्ते तेरा शुक्र करते हाँ खुदा। जो तुसी साडे ते कर रहा है और करता आ रहा, तेरा शुक्र करदा हमेशा तक करदा ही रहेगा खुदा। तेरा धन्नवाद करते हैं खुदा, तुसी सानू फिर एक बारी समय बख्शिया कि असी तुहाडे वचन नूं पढ़ सकीए, समझ सकीए। आए खुदा समझ के ते खुदा तेरे लोगों तक तेरे वचन का संदेश दे सकीए। आए खुदा हुण वचन तो पहला मेरी प्रार्थना है खुदा, अपने आप को तेरे अर्पण कर देना है। संभाल जो भी तुसी वचन दिओ तेरे लोगों च देण वास्ते। आए खुदा मेरी अगवाही करो पिता, प्रार्थना करिया है तुसी मेरी प्रार्थना सुन लिया है। यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आओ असीं सब थोड़े समय के वास्ते जो खुदा दा पाक कलाम आ, खुदा दा जिंदा वचन आ, इसनूं बड़े ध्यान दे के सुनना है, क्योंकि असीं सब देख रहे हैं इस समय के हिसाब नाल और सीख रहे हैं कि एक कितना समा जिहड़ा है ये भयानक चल रहा है। क्योंकि इस समय दे विच जिवें जिवें इंसान बढ़ता जा रहा है तिवें तिवें पाप जिहड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जिवें जिवें पाप बढ़ता जा रहा है और तिवें तिवें तुसीं देखदे हो कि दुख कष्ट मुसीबत परेशानियां महामारियां कलेश जिहड़े वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो खुदा दा कलाम सानूं की सिखांदा है कि सानूं इन्हां दिनां च की करना चाहिए। जो खुदा दा कलाम सिखांदा है सानूं सीख के ते जो खुदा दा कलाम कहंदा सानूं वही करना चाहिए। तो फिर जिवें जिवें पाप बढ़ता जाएगा पाप का साडे ते कोई असर नहीं होएगा। जिवें जिवें मुश्किलां बढ़दियां जाणगियां इन्हां दा साडे ते कोई असर नहीं होएगा। किवें ते किस तरह जिवें वचन कहंदा सी सुणीए ते उसनूं की करिए, पूरा करिए। तो असीं पढ़ते हाँ खुदा दे पाक कलाम चों यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत तो लैके कुछ आयतां असीं बड़े ध्यान नाल पढ़ांगे। फिर असीं खुदा दा पाक कलाम बड़े ध्यान नाल समझना है। मैं दसना चाहना खुदा अपने दास यिर्मयाह दे वसीले की सानूं सिक्ख्या दिंदा। पढ़ी यहोवा ने मैनू आख्या, ये खुदा दा दास यिर्मयाह कहंदा है, यहोवा परमेश्वर ने मैनू आख्या कि जा अते अपने लई ते जा ते अपने वास्ते एक कतान दा कमर कसा मुल ले, ते एक कतान दा कमर कसा और कतान दा पटका और मुल लै अते ओनू अपने लक उते पा ले, ते उसनूं मुल लैके ते अपने लक नाल बंन ला, अपने लक उते पा लै। पर ओनू पानी विच ना पई, भई ओनू खुदा कहंदा है पानी विच ना पियोवी। सो मैं यहोवा दे वचन दे अनुसार कहंदा जिस तरह मेरे खुदा ने मैनू वचन दिता, जिस तरह खुदा ने मैनू सिखाया ते मैं उसे तरह ही कीता। एक कमर कसा मुल लिया, ते कहंदा मैं गया दुकान ते जाके दुकान तो एक कमर कसा एक पटका एक परना जिहड़ा सीगा वो मैं मुल लैके आंदा अते ओनू अपने लक उते पा लिया, ते उसनूं मैं अपने लक उते बन लिया। तां इउं होया कि ते फिर इदां करके होया यहोवा दा वचन दूजी बार मेरे कोल आया कहंदा दूसरी बारी फिर यहोवा परमेश्वर दा वचन मेरे कोल आया कि जेड़ा कमर कसा ते जेड़ा कमर कसा जेड़ा परना जेड़ा पटका मुल लिया है तू मुल लिया है अते जेड़ा तेरे लक उते है ते जेड़ा तेरे लक उते है ओनू ले ਉਹਨੂੰ ਲੈ उठ ते फरात नू जा ਤੇ ਉੱਠ ਤੇ ਫਰਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ अते उथे ओनू एक चट्टान दी तेड़ विच लुका दे, ਤੇ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ ਲੁਕਾ ਦੇ। सो मैं गया ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆ अते ओ फरात को लुका दिता, ਫਰਾਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। जिवें यहोवा ने मैनू हुक्म दिता सी। ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ तां इउं होया कि ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ बहुत दिनां दे अंत विच ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ
ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਚਲੇ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਚਟਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਲਕਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਕਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਉਹ ਪਟਕਾ, ਉਹ ਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਲਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਉਹ ਪਟਕਾ, ਉਹ ਪਰਨਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੰਗੋਂ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਹਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਨਾ, ਉਹ ਪਟਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਗਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਨਾ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਕਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿਣ, ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਵਾਕ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਦਾ, ਨਾਮ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਨਾਮ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ। ਸੋਪਣ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਟੀਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਕਤ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ
जुदा करना, ਉਹਦੇ खुदा ਦੇ खादम ਜਿਹੜੇ पाक ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ दुष्ट ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, जुदा करना। पर खुदावंद यीशु मसीह ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਬਾਪ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਰਹਿਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो खुदा का कलाम दसता है फिर सानू की करना चाहिए है। और दूर करने वालियां कुछ चीज़ां ऐसियां हैं जिन्हां दे विषय च खुदा ने कहा है कि हंकार जिहड़ा है, घमंड जिहड़ा है, ये बुराइयां जिहड़ियां सानू खुदा तो की लै जांदियां, दूर लै जांदियां। ते खुदा दा कलाम दसदा है कि जे किते इसराइल दा घराना, यहूदा दा घराना और जिस तरह कमर कस्सा लक नाल बंझा रहिंदा, ये लोग खुदा कहंदा जे किते मेरे नाल की रहना, बच्चे रहना, ते इन्हां दा कुछ भी कदे बिगड़ नहीं सकदा। ते इन्हां दिनां दे विच, अंत दे दिनां विच, लास्ट दिनां विच और सानू खुदा दा संदेश आ कि सानू खुदा दे वचन नाल, खुदा दे कलाम दे नाल बच्चे रहना चाहिदा। क्योंकि बाइबल दा वचन है, जिवें असीं पुराने नियम चों पढ़ांगे ते वक्त लगदा है। कूच दी किताब उसदा 25वां अध्याय ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? क्योंकि खुदा दा ते मनुखा दा उत्थे आपसी की हुंदा सी, मलाप हुंदा सीगा। तो बाइबल च तां ही उस नूं मलाप दा की कहंदे आ, तंबू कहंदे आ। ते खुदा दे कलाम दे विच लिखिया इन्हां दिनां दे विच ओह मलाप दा तंबू नहीं सीगा। और हुण इन्हां दिनां विच किस तंबू दे विषय च क्या तुसीं पढ़दे आ खुदा दे वचन चों, करंथियां दा खत दूसरा और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत तो कुछ आयतां असीं बड़े ध्यान नाल पढ़ांगे, फिर असीं खुदा दा कलाम समझांगे। मैं दसना चाहना है खुदा दे वचन चों कि ओह जिहड़ा तंबू सीगा ओह जदों खड़ा कीता जांदा सीगा ते रस्सियां नाल और रस्सियां नूं बन्नियां जांदियां सी ते ओहदे 4 चफेरे किल्ले ठोके हुंदे सीगे ते किल्लियां दे नाल ओहनूं बन्निया की कीता सीगा ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। खुदा दा कलाम दसदा जिस तरह तंबू और बिना किल्लियां तो और स्थिर नहीं सी रहिंदा, और बाइबल दा वचन आ इसे तरह इंसान भी जे कवे ते उन्हां किल्लियां तो बिना कदे स्थिर नहीं रह सकदा। क्योंकि बाइबल दा वचन आ कि वो किल्ले जिहड़े आ ना वो खुदावंद दे वादे और वो किले जिहड़े आ खुदा दे वादे आ। और बाइबल च लिखिया जिस तरह किलियां नालों तंबू बज्जा सीगा ते ओ खड़ा सीगा ते ओदे विचों भी खुदा आके उत्थे इंसान नाल की करदा सी, मेल करदा सीगा। तो बाइबल दा वचन आ कि नवें नेम दे विच आण के हुण ओ मलाप दा तंबू नहींगा जिहड़ा पड़दियां दा की कीता गया सीगा, बनाया गया सी। असीं समझांगे खुदा दे वचन चों पढ़ी। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ खुदा दा दास पौलुस करंथियां दी संगत ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਟਹਿ ਪਵੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਸਨ ਪੌਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਬੂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਬੂ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਵੱਧ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੱਝਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ
ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਬੂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੱਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿ? ਬੱਝੇ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿ? ਬੱਝੇ ਰਹਿ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿ? ਬੱਝੇ ਰਹਿ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਨ? ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਦਦਗਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਆਈ? ਗੂੰਜ ਆਈ, ਜਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਵਗਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਜੀਭਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜੀਭਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਦੋਂ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਭਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੰਬੂ ਮਲਾਪ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ
साडे नाल भी की कीता है, वादा कीता है। ते बाइबल च लिखा है ये लोग जिहड़े सन उस वादे दे किले नाल और बचे रहे और डावाडोल नहीं होए, बेदल नहीं होए, ये भुखे ते प्यासे इंतजार करते रहे कि साडे प्रभु ने साडे नाल की कीता है। वादा कीता है कि हुण मैं जावांगा ते दूसरा सहायक तुहानूं की करांगा, भेजांगा। ते ओदे इंतजार नूं, ओदे वादे दे इंतजार दे विच लगे रहे ते अड़ीक करदे रहे। ठीक 10 दिन बाद लिखिया कि खुदा दा वादा उन्हां नाल की हो गया, पूरा हो गया। ते खुदा दा रूह उन्हां ते उतरिया ते लिखिया सब दे सब पाक उन्हां नाल की हो गए, भर गए। ते लिखिया जिवें खुदा दे रूह ने उन्हां नूं बोलण दी इजाजत दित्ती ते सब लिखिया कि उतरा रूह च भर के होर बोलियां बोलन लग पे। तो मैं दसना चाहना खुदा दा कलाम कि ये लोग और जदों खुदा दे वादे इन्हां ने प्राप्त कर ले ते खुदा दा कलाम दसदा है ये लोग बिगड़े नहीं गे, ये लोग खराब नहीं होए। और खुदा दा कलाम दसदा है इन्हां लोगों ने बिगड़े हुए लोगों भी बिल्कुल की करता, ठीक कर दिता। ये खराब होए लोगों भी इन्हां ने बिल्कुल बहुत वधिया बना दिता। टुटिया भी रब नाल जोड़ दिता, बिंगिया भी सिद्धियां कर दिता, टेढ़िया बिल्कुल ठीक चलना की कर दिता, शुरू कर दिता। तो बाइबल का वचनिया कि सानू भी की करना चाहिए जे तुसी भी चाहते हो कि खुद भी ना बिगड़ो और तुसी बिगड़न वाले भी सगों की कर सको, सुधार सको, ते तुहानू फिर की करना चाहिए है। ये खुदा दे वादे जिहड़े आ, ये खुदा दे वचन आ, ये खुदा दे वादे जिहड़े आ, ये खुदा दा पाक कलाम आ, ते तुहानू इन्हां दे विच बने रहना चाहिए ते इन्हां नाल तुहानू बच के रहना चाहिए। पर तुसी देखदे बहुत सारे लोग आ जिन्हां दी बुद्धि उत्ते युग दे ईश्वर ने की पाया, पर्दा पाया ते उन्हां दी आवाज़ की हुंदी आ, वो कहंदे असीं किसी इंसान दे बच्चे नहीं, असीं किसी दे बच्चे नहीं गे। पर बाइबल च लिखिया जिहड़ा बचदा नहींगा वो कदे कुछ हासिल कर नहीं सकदा। हुण तुसी देखदे पशुआं वाल ही देख लो, जिहड़े पशु अपने मालक दे किले ते बच्चे रहिंदे आ ना, ते वो मालक उत्थे बच्चे दी हर लोड़ां की करदा, पूरियां करदा है। ते तुसी देखदे हो जिहड़े आवारा पशु हुंदे जिहड़े किसी किले ते नहीं हुंदे, उन्हां दी जरूरत भी नहीं पूरी हुंदी ते वो मार भी सगों सब तो की खांदे, ज़्यादा खांदे आ। ते बाइबल दा वचन आ सानू की करना चाहिए, सानू सीखना चाहिए। खुदा ने सिखाया है, यिर्मयाह नूं कहंदा है कि तू एक पटका लैके अपने लक नाल बन्न ते और जदों उसने बन्निया कहंदा इहनूं खोल ला ते खोल के तैनूं मिट्टी जमीन च दब दे। ते उहने दब दिता। खुदा थोड़े दिनों तो बाद च कहंदा इहनूं पुट ले। जदों ने पुट्टिया ते खुदा ने कहा कि देख जिस तरह ये पटके की शक्ल सूरत नीरी बिगड़ गया है, इस तरह अंत दे दिनां च जिन्ने भी लोग और ईमान चो टुट जाएंगे, सच्चाई चो टुट जाएंगे, आज्ञाकारी चो टुट जाएंगे, वफादारी चो टुट जाएंगे, मेरे वादियां चो टुट जाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा ने कहा कि और भी कदे उन्हां दी कोई सूरत शक्ल नहीं रहेगी, वो बिगड़ जाएंगे। और खुदा दा कलाम दसदा सानू सुनने वाले नहीं, सुन के वचन ते अमल करने वाले बनना चाहिए। ते खुदा कहंदा जे किते यहूदा दे लोग सुन, जे किते और इस्राएल दे लोग सुनना ते वो मेरे नाल की रहना, बच्चे रहना। ते खुदा दा कलाम दसदा है कि वो आम प्रजा नहीं, वो मेरी की होणगे, खास की होणगे, प्रजा होणगे। ते सानू फिर की करना चाहिए इन्हां अंत दे दिनां च साडे वास्ते खुदा दा संदेश आ कि जिस ईमान च खुदा ने सानू रखिया उस ईमान च सानू टिके रहना चाहिए। जिस सच्चाई च खुदा ने सानू टिकाया उत्थे सच्चाई च टिके रहना चाहिए। जिस संगत विच खुदा ने सानू टिकाया उत्थे सानू टिके रहना चाहिए। जिहड़ी सही मत सही शिक्षा सानू लाया खुदा ने उत्थे सानू लगे रहना चाहिए। ते सानू उस वादियां नूं खुदा ने जो कीते आ उन्हां नूं हासिल करना चाहिए। ते खुदा दा कलाम दसदा है और जिस तरह उन्होंने वादे नूं इंतजार नूं समय नूं और उस वादे नूं और अपने ध्यान च रखिया ते इंतजार करते रहे, खुदा ने अपना कीता वादा की कीता, पूरा कीता। ते हुण साडे नाल खुदा ने वादा कीता है प्रभु यीशु ने कि मैं जितना बदलां ते चढ़ के गया अंत दे दिनां च बदलां ते चढ़ के फिर मैं वापस की करांगा, आवांगा।
तो प्रभु ने कहा कि मैं आवांगा। हुण यीशु मसीह ने बीमार चंगे कर ली नहीं आना, हुण यीशु ने बदरूआ कढ़ना नहीं आना, हुण यीशु मसीह ने सिर्फ आना है। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਕਤ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀ ਦਿਓ, ਫਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੇਲੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 120 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1000 ਵਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਵਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ? ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿਣ? ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ, ਨਾਮ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਸੁਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹੀਏ? ਈਮਾਨ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ
ਜਾਵਾਂਗੇ। तो इस वास्ते खुदा दा कलाम दसदा है कि सानू जिस तरह पटका इंसान दे लक नाल बंधा रहिंदा है और इसे तरह सानू खुदा दे वचनां च बंझे रहना चाहिदा। इसे तरह खुदा दे वादियां च सानू बंझे रहना चाहिदा। इसे तरह ही खुदा दी दित्ती जिहड़ी तलीम आ आत्मा दे द्वारा, खुदा दे खादमां दे द्वारा उस तलीम च सानू बंझे रहना चाहिदा। उहदे तो सज्जे अथवा खब्बे कदे भी मुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा दा संत पौलुस कहता है जिहड़ी तलीम तुहानू मैं देती है, जिहड़ी शिक्षा तुहानू मैं देती है, इहदे तो बिना कोई स्वर्ग तो दूत भी आके सिक्ख्या देवे ते तुहानू उस सिक्ख्या नू कदे मनना नहीं चाहिए, क्योंकि जिहड़ी सिक्ख्या तुहानू मैं देती है, सिक्ख्या च तुहानू हमेशा तक यीशु दे आउण तक बचे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। क्योंकि वो कहता है कि जिहड़े शैतानी दूत है ना, वो भी रूहानी दूतां दा रूप की कर लेंदे आ, धारण कर लेंदे आ। इस वास्ते सानू इन्हां दिनां च होर के शिक्षा वाल नहीं ध्यान देना चाहिए। जिहड़ी सानू शिक्षा मिली उहदे विच सानू हमेशा तक बंझे रहना चाहिए। तां यीशु कहंदा जे तुसीं मेरे विच रहोगे ते मेरा वचन की रहेगा, तुहाडे च रहेगा, ते फिर और जो तुसीं मंगोगे वो सब कुछ तुहाडे वास्ते हो जाएगा। अखां बंद करिए, सिरां नूं खुदा दे हजूर विच झुकाइए, सारे खुदा दे वचन दे लई खुदा अगे दुआ करांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी तारीफ 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 तेरा शुक्र करदे हां खुदा, तेरी आ सत वड्डी किरपा वास्ते जो तुसी वचन दिते आ। आए खुदा मैं तेरे लोगों नूं दस दिते आ ताकि खुदा इस लास्ट समय विच, अंत दे समय विच आए खुदा, क्योंकि तुसी बदलां ते आउण वाले हो। शैतान इंसान नूं बेदल कर रहा है, बेचैन कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, ताकि लोग तेरे वादियां चों उखड़ जान। और खुदा मेरी प्रार्थना है कि सबना उत्ते किरपा कर, जिस तरह कमर कसा इंसान दे लक नाल बंझा रहिंदा है, ये सब दे सब लोग जिन्हां ने तेरे उत्ते ईमान रखिया है, लास्ट दम तक तेरे नाम नाल, तेरी सच्चाई नाल, तेरे प्यार दे नाल जो तलीम सिखते उस तलीम दे विच हमेशा तक बंझे रहना। आए खुदा प्रार्थना करिया है, तुसी साडियां प्रार्थना नूं सुन लिया है, यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन।